ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਵੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। तो कुल मिला के सुनील जाखड़ नूं वरत के आपदी सियासत नूं अगे वधाउण लई बादल परिवार कोल, बादल दल कोल काफी ज्यादा तर्क ने, काफी ज्यादा दलीलां ने। जदों असीं देख रहे हां कि आउण वाले समय दे विच बादल परिवार दे करके पंजाब नूं हिंदू मुख मंत्री मिल सकदा, तां चेते आ रिहा भी इह तां भाजपा वाले कदों दे चाहुंदे आ। हालात जिहड़े मर्जी बने, भाजपा ने बनाए, RSS ने बनाए, भारतीय खुफिया एजेंसियां ने बनाए, पर पंजाब अते पंथ जिहड़ा है ओह एक कदम होर पिछे पै। दिनों दिन पंथ अते पंजाब दे खिलाफ जिहड़ी ताकत आ ओह जोर फड़ रही ते इहदे उत्ते काम जिहड़ा साडी इस धरती ते होना चाहिदा ओह नहीं हो रिहा। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों को मैं सरजीत सिंह धमान फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सुखबीर सिंह बादल जिहड़े कि अकाल तख्त साहिब तो तनखाही करार दिते हुए ने, अज आपदे संगी साथियों दे नाल दरबार साहिब आए सी। अकाल तख्त साहिब दे सकत्तरीत विच उन्हां ने जथेदार साहब नूं एक लिखती तौर ते बेनती पत्र दिता भी सानू हुण किन्ना चिर हो गया जी, जो तनख्वाह लाउणी आ ओह ला दित्ती जावे। ते इस मौके बाहर जदों ओह दफ्तर दे विच कुर्सियां ते बैठे सी ते किसी कुर्सी दा जिहड़ा बैलेंस बिगड़ गया, संतुलन जां की कुछ होया ओह अजे पक्का नहीं पता, पर डिग पे ते सुखबीर सिंह बादल दे लत्त उत्ते काफी ज्यादा सट वज। बाद विच जदों मीडिया नाल ओह गल कर रहे सी तां उदों भी बाहली गल नहीं कीती ते अंदर चले गए। पीड़ जिहड़ी सीगी उदों तिकर वधण लग गई होणी है, पर बाद विच इह खबर आई आ कि लत्त फ्रैक्चर हो गया वा, यानी कि लत्त दे विच काफी ज्यादा समस्या। तो सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़ा अकाल तख्त साहिब ते अज आपदी तनख्वाह छेती लवाउण दी बेनती करन पहुंचिया सी, ओहदी लत्त नूं जिहड़ा नुकसान पहुंचिया ओहदी करके हुण ओहनूं काफी चिर बैड रेस्ट जिहड़ी आ ओह करनी पऊ। ते जिस तरीके नाल सिख सफां दे विच सुखबीर सिंह बादल दे खिलाफ जज्बात जिहड़े ने काफी ज्यादा भड़के हुए ने, लोकां दे विच रोस आ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ सोशल मीडिया ਦੇ ਉੱਤੇ बहुत सारे लोगों ने आपदे बलबले लिखे आ कि ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਲੱਤ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਰਤੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, पर यह गल्लां इस करके दसणियां जरूरी आ भी सिख लोकां दे मनां विच, सिख जगत दे अंदर किन्ना ज़्यादा रोह आ। एक पासे बादल परिवार दे जिहड़े पक्के समर्पित बंदे आ उन्हां ने बड़ा एक तरीके नाल अकाल तख्त साहिब नूं जां जथेदार साहिबान नूं ब्लैकमेलिंग जी शुरू कीती हुई आ भी तुहाडे करके साडी सारी सियासत खराब हो रही आ, तुसीं जी जिहड़े भांडे मजवाउणे आ मजवाओ ते सानूं सुरखरू करो, सानूं कोई मतलब नहीं,
ਵੀ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ। ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਣ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹੀਆ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲਦੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਪੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤਣ ਪਤਨ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਸਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਕਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਨੀਏ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰਾਸਰ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਸਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਰਗੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜੇ। ਅੱਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ,
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਰੇ ਜਤਾਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਰਚੇ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕਮਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁਧਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਇੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਦੌੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿਆਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਿਕਰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ, ਚਤੁਰ ਚਲਾਕ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ
ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੁਕਾਉਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਨ ਜੋਗਾ ਆਪਾਂ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਵੋਟ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਡੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ, ਡੇਰਾ ਭਨਿਆਰਾ, ਨਰਕ ਧਾਰੀਏ, RSS, ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬਣਾ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੌਰ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਂਟੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਲਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਪਤਾ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜੂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਆਊਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਭਾਰਿਆ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਖੜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਬਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਖਬਰ। ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ।
ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਵੇ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਪ, ਹਰ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਵਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਧੜਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੀਲਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਚਿਓਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਧੋਬੀ ਪਟੜਾ ਨਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭਾਗਵੇਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਸੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਗਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੋ ਪੰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਚ ਨੀਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਖੂਗੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਰਸਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੁਪਹਿਰੋਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾ ਲਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੱਦ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1986 ਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰੂਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੂ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਸਕਿੰਟ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਈਆਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜੇ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਲੜੇ। ਲੜਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਹਿ ਕੱਢਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਰਮੌਰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝੰਜਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਚੋਂ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮਜੀਤ ਜਾਂ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੀਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਆ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾੜਨਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਚੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਦੇਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੰਢਾਇਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ CIA ਸਟਾਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪੱਗਾਂ ਦਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਾਣ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਕਾਰ ਲਹਾਉਣੇ ਵੀ ਪੱਗੜ ਦਾ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅਲਫ ਨਗਨ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੱਲਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਤੇ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਤੋਂ ਕਟਾਪਾ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਮੁਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਚੇਪ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਬਰਾਂ ਚੇਪਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇਸ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕੱਲ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਭੇੜਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਆ, ਕਦੇ ਸੁਣਵਾ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ, ਅਕਸਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸਿਆਸੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਸਮੇਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਆਪਦੇ ਉਸ ਚ ਘਟਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਨਾ ਜੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਸੀਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ 1997 ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੂਕ ਹੀ ਕੱਢਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿੱਡੀ ਬੁੱਚੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ 2 ਪੁਲਿਸੀਏ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਰਾਏਕੇ ਜਾਂ ਰਾਊਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਾੜੀ ਪੱਟਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੋਲ ਗੱਪਾਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਲਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ,
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਈਆ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਈਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ 5-6 ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਏ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ। ਭਈਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਹਰੇਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਕਿ NIA ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਚੜ ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬਣਾਏ, RSS ਨੇ ਬਣਾਏ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੰਥ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਣ ਲਾਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਥੋਂ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ CIA ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਵਜੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਫੋਰਸਸ, RSS, ਭਾਗਮਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਮੋਦੀ ਤੰਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਦਣ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਰਨ, ਘਬਰਾਉਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਸੈਨਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਆ ਵੀ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ, ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਭਰੀ ਲਹਿਰ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਪੰਥ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਲਾਉ ਦਿਖਾਇਆ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਕਰ ਭੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਝੂਲੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।